ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ जिस तरह का वरतांत सिरजिया जाता है, सब तो वड्डी गल हुंदी है समूहिक चेतनता। अज पंजाब च की हो रहा है, जिहड़ी मैं पहला गल कीती है कि तुसी किसानी करके संघर्ष के राह के उपर हो, पर समूहिक चेतनता नूं तुहाडे खिलाफ किया जा रहा है। तो जिहड़ी समूहिक चेतनता है वो सत्ता नूं भी ते सत्ता के इंसाफ नूं भी प्रभावित करती है। किते गुजरात फाइल की जिहड़ी लेखक है राणा अयूब, उन्होंने पढ़न का मौका मिले। वो मुसलमान होने के बावजूद एक गल बड़ी प्यारी लिखती है। वो कहती है कि मेरा बाप टीचर सी, अध्यापन उसका किता सी। असी जिस इलाके च रहिंदे सी सारे गैर मुस्लिम सी, सारे मुस्लिम नहीं सी, साडा कल्ला मुसलमानों का घर सी। पर सारे गैर मुस्लिम मेरे बाप का सत्कार करते सी क्योंकि अध्यापक है, उहदे कोल पढ़न आउंदे सी। इत्थों तक कि किसी ने पढ़न तो बाद कोई बिजनेस भी करना हुंदा सी तो सब तो पहला मेरे बाप के पैरों हथ लाउंदा सी कि ये मेरा उस्ताद है, मैं इसको पढ़िया हुआ। पर कहती जिस दिन बाबरी मस्जिद ढाई गई, सब तो पहला पोस्टर साडे घर दे अगे लगा सी कि मुसलमानों का घर है, ये बच्चियों को चुक के लेके जाना, बलात्कार करना। ये समूहिक चेतनता एक दिन च तो नहीं आ गई। एक दिन दे विच किवें हो जाता है कि तुसी एक महल्ले च रह रहे हो तो तुसी एकदम विरोधी दे किसी के खिलाफ उहदी बच्ची दे नाल कतल करन दियां, बलात्कार करन दियां साजिशां एक दिन च पैदा नहीं होंदियां। ये जिहड़ी जीनोसाइडल इंपल्स हुंदी है, ये हौली 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 लोकां च भरी जाती है, साडी कौम च नहीं हैगी। मैनूं इतिहास दे विच एक भी मिसाल दे दिओ कि सिखां ने इकट्ठे होकर, सिखां दी भीड़ ने किते गैर सिख कतल कर दिता होवे। एक उदाहरण तुहानूं मिलेगी। इस तरह का तो उदाहरण छड्ड ही दिओ, तुहानूं ये भी मिसाल नहीं मिलेगी कि 6वें पातशाह तो लैके महाराजा रणजीत सिंह तक सिखां ने किसी फड़े हुए जंगी कैदी नूं कतल किया होवे बशर्ते वो बलात्कारी ना होवे। बलात्कारी नूं कतल किया जाता रहा, बलात्कारी ना होवे। वैसे फड़े हुए जंगी कैदी नूं सिखां ने 6वें पातशाह तो लैके रणजीत सिंह तक कतल किया हो, एक भी उदाहरण नहीं तुहानूं मिलेगी। पर ये जिहड़ी समूहिक चेतनता होंदी है ये लोगों के विच भर दी जाती है, तो फिर जिहड़ियां सरकारां ने उस चेतनता दीयां पिछलग बन जांदियां ने। हुण जदों अफजल गुरू नूं फांसी दी जाती है तो अरदंती राय की एक अंग्रेजी की किताब है द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरू, वो पिछले पासे वो जिहड़ी अदालत की जिहड़ी स्टेटमेंट है, जिहड़ा अदालत का हुक्म है दिता है, वो पता की लिखिया, तुसीं हैरान हो जाओगे कि भावें कि अफजल गुरू नूं फांसी देण वास्ते साडे कोल ज़्यादा सबूत नहीं हैगे, पर फिर भी ओनली फॉर द कलैक्टिव कॉन्शियसनैस, समूहिक चेतनता नूं संतुष्ट करन दे वास्ते असीं बंदे नूं फांसी दे रहे हैं, कि एक फिरके नूं खुश करन दे वास्ते असीं बंदे नूं मौत की सज़ा दे रहे हैं, भावें साडे कोल पूरे सबूत नहीं हैगे। ये समूहिक चेतनता है, ये है साडे देश दे विच, ये वरतारा इस वेले चल रहा है। तुसी इस समूहिक चेतनता नूं समझना पवेगा। जे तुसी नहीं समझोगे, आपस में लड़ना बड़ा सौखा है, बहुत ज़्यादा सौखा है। आपस झट एक दूजे नूं गदार कह देना, माड़ा कह देना, विकिया कह देना, सरकार दा एजेंट, फलाणे दा एजेंट, ये गल्लां कहणियां बड़ियां सौखियां ने आपस दे विच। पर जदों सचमुच तुसी ये वेखदे हो ना कि तुहाडे दुश्मन दीयां नीतियां की ने, तुहाडा दुश्मन स्ट्रक्चर भी तोड़दा है, स्क्रिप्चर भी तोड़दा है। तुसी हिंदुस्तान के किसी बोधी नूं मिलो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, बुद्ध धर्म के किसी बोधी ने जो तुम पुछते तुम खत्म क्यों हुए, वो अपने आप को दोषी मनी बैठा। जिवें मैं आरंभ च गल की सी ना, तुसीं कहंदे हो दिल्ली दे विच सिखां दा कतलेआम ना हुंदा जे किते इंदिरा गांधी ना मरदी, इंदिरा गांधी ना मारनी पैंदी जे दरबार साहब ते हमला ना हुंदा, दरबार साहब दे उपर हमला ना हुंदा जे असीं शस्त्रधारी संघर्ष ना करदे। तुसीं आपे ही अपने आप को दोषी गर्दानना शुरू कर लिया क्योंकि स्टेट ने तुहाडे दिमाग 'ਚ ਇਹ गल पा दी। पर कभी साडे इतिहास चेंज होया? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ की पहली जंग दे विच जिथे दुश्मन के सिपाही मरे ने, उत्थे साडे भी 2-3 टॉप के जरनैल शहीद होए ने 6वें पातशाह के समय। पर वो जंग हुई बाज तो कभी तुसी किसी सिख इतिहास के पढ़िया किसी सिख ने क्या हो पातशाह पंछी के करके बंदे मर गए? क्यों नहीं? क्योंकि पातशाह ने सब तो पहला सिख की चेतनता के विच उहदा बिरतांत जिहड़ा उसनूं घड़िया। किवें घड़िया? जदों लाहौर के सूबेदार का बाज सिखां ने फड़ के गुरु पातशाह नूं पेश कर दिता तो लाहौर के सूबेदार के अहलकार आए कि बाज वापस कर दिओ, तो जिहड़े साडे वर्गे ढिले जे सिख सी ना, उन्होंने भी कहा पातशाह पंछी है, बाज है, वापस कर देना चाहिए। पर गुरु पातशाह ने पता की क्या सी? तिन ते बाज इनू कहते हैं,
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਬਾਜ ਨਾਹੀ ਅਬ ਦੇਣਾ, ਅਬ ਤਾਜ ਰਾਜ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਭ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਬਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਰਾਜ ਤੇ ਤਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਬਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਕ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਬਾਜ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ਖਮੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲੀਏ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਸਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਧੜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਹੁਤ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਗੋਸਾਈ, ਬੱਦੋ ਕੇ ਗਸਾਈਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਗੋਸਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਚਰਣ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਭਰਾ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਭਜ ਰਾਏ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕੋਜ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਂਤ ਕੀ ਸਿਰਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਤੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਆਹ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਧੀ ਮੌਂਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬੋਧੀ ਮੌਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਗ੍ਰੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਐਲੀਫੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਹਾਥੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਹਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਣੇਸ਼ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਰਤੀ ਵਿਕਦੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਬੋਧ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਭੇਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੁੱਧਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਫਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਤੱਕ
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੁੱਤ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਘੜ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਦਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਡ ਦਿਓ। ਜੈਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ: ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ, ਇੱਕ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਪੜ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਇਆ, ਪਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਚੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਜਣੀ ਹੈ।